حرم میں مطلب وہ لال ریڈ کیمل کے برابر ہے، ایک لال اونٹ کے برابر ہے. لال اونٹ اس وقت، آج کہیں آج کی رولز رائے یا میں کہوں گا بگاٹی، اور بگاٹی پہ بعد میں آئی ہیں. بگاٹی بہت کم لوگ جانتے، رولز رائے تو کافی لوگ جانتے. کون جانتے ہیں بگاٹی کیا ہے؟ تو اگر آپ شیخ احمد دیدات کو اس مثال کی گول سیٹنگ پہ چیک کریں گے، اسلامک تھا. دیدات صاحب صرف چھٹی پاس تھے، صرف چھٹی، اسکول بھی پاس نہیں کیا، صرف چھٹی. ان کی معاشری حالت اتنی کمزور تھی کہ بچپن سے انہیں کام کرنے لگا. وہ انڈیا سے، سورت سے، مجھے پتا ہے کئی مسلمان یہاں میمن قوم گجرات سے، تو شیخ دیدات سے تٹکیشور تھے، گجرات سے تھے تٹکیشور. وہ چھوٹی عمر میں ہجرت کرتے ہیں ٹو ساؤتھ افریقہ، اور وہاں نوکری کرتے ہیں ایز اے سیلز مین ان اے فرنیچر شاپ. فرنیچر کی دکان میں سیلز مین اور ڈرائیور کی نوکری کرتے. لگاتار روز انہیں کرسچن مشنری پریشان کرتے تھے. قرآن میں یہ غلطی ہے، تمہارا مذہب اتنا بیکار ہے، تمہارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نعوذ باللہ، ہر روز. اور شیخ دیدات اسے سہ نہیں سکتے تھے. یہ میرے دین کو میں چھٹی پاس ہوں، مجھے آ کے قرآن کے خلاف بات کرتے، میرے آخری نبی کے خلاف بات کرتے، بولتے قرآن میں یہ غلطی ہے، قرآن میں وہ غلطی ہے، تمہارا دین نعوذ باللہ بیکار ہے. تو دیدات صاحب کو گول، میں کسی نہ کسی طریقے سے یہ کرسچن مشنری کا جواب تو دوں گا. چھٹی پاس. ابھی یہ لوگ سب بیچلرز، ماسٹرز، پی ایچ ڈی، اور شیخ دیدات چھٹی پاس. ہندوستان سے آ کے ساؤتھ افریقہ میں اور الحمدللہ اللہ کی مدد سے ان کو ایک کتاب ملی، ایزار الحق، جو رحمت اللہ قرآنوی نے لکھی تھی، جو پادری فینڈر کے خلاف لکھی تھی. انگریزی میں کتاب ملتی ہے ایزار الحق، اس کا ترجمہ، عربی کتاب کا ترجمہ انگریزی میں، اور وہ پڑھتے ہیں. اور اس میں کئی کرسچن مشنری کے جو اٹیکس ہیں اسلام کے خلاف، اس کے جواب اس میں رہتے. وہ پڑھتے اور بولتے چلو شروع ہو جاؤ. اکیلے شخص چھٹی پاس اور کئی کرسچن مشنری کے ساتھ 1-to-1 ڈیبیٹنگ شروع. ڈیبیٹنگ کرتے کرتے اتنے مشہور ہو جاتے کیا وہ سٹیج پہ بات کرنے لگتے، پھر پادری سے ڈیبیٹ کرتے. 1980s میں ان کو ریکویسٹ آتا ہے ڈیبیٹ کرنا ریورنڈ جیمی سویگاٹ. ریورنڈ جیمی سویگاٹ اس وقت 1984-82 اس وقت وہ کرسچین مشنری کے سب سے بگیسٹ ٹیلی ایوانجلسٹ تھے. وہ سٹیج پہ بات کرنے میں دنیا میں سب سے ماہر تھے. اور دیدات صاحب بھی مشہور ہو رہے تھے. اور اس ڈیبیٹ کے پہلے وہ آتے پاکستان میں. ڈیبیٹ کے چند مہینے پہلے وہ آتے پاکستان میں. پاکستان میں بھی مجمع ماشاءاللہ ہزاروں کا تھا. اس مجمع میں دیدات صاحب کے فین کہتے ہیں شیخ دیدات I request you not to debate with Reverend Jimmy Swaggart. دیدات صاحب کے چاہنے والے پاکستانی انگریزی میں کہتے ہیں دیدات صاحب سے شیخ دیدات I request you not to debate with Jimmy Swaggart. میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ آپ جمی سویگاٹ سے مناظرہ مت کرو، ورنہ he will chew you and spit you aside. وہ آپ کو چبائیں گا اور تھوک دے گا. آپ سوچئے دیدات کا من اس وقت کیا. وہ آتا ہے پاکستان میں تقریر کرنے کے لیے، ابھی بھی تقریر موجود ہے، اور اس کے چاہنے والے کہتے ہیں میں آپ کا فین ہوں، لیکن میں جمی سویگاٹ کو جانتا ہوں، میری التجا ہے
کہ آپ جمی سواگیٹ سے ڈیبیٹ مت کرو، وہ دنیا کا سب سے ماہر اسپیکر ہے، وہ آپ کو چبائیں گا اور تھوکیں گا۔ دیدار صاحب جواب دیتے کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ چھٹی پاس، ایک چھٹی پاس کرنے والا انسان، اس کے چاہنے والا بول رہے آپ کو چبا کے تھوکے گا، اس کے دل پہ کیا بیتتی ہوگی سوچو۔ مجمع اتنا بڑا، میں اس پاکستانی کو دوشی نہیں ٹھہرا رہا ہوں، اس نے دیدار صاحب کی محبت میں کہا، لیکن اس کو پتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 54 میں 54 میں، مکر مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، ان لوگ نے پلان کیا، کافروں نے، اللہ نے پلان کیا، اللہ سب سے بہترین ہے پلان کرنے میں۔ دیدار صاحب جاتے ہیں لوئسانا، اور ڈبیٹ ابھی بھی موجود ہے، اور وہاں ڈیبیٹ کرتے، اس کا ٹاپک ہوتا ہے از دا بائبل گاڈز ورڈ، کیا بائبل خدا کا کلام ہے؟ اور اس کے شہر میں، جمی سواگیٹ کے شہر میں، اس کے مجمع میں اس کے ساتھ مناظرہ کرتے ہیں اور اسے شکست دیتے ہیں، الحمدللہ۔ اور اس کے بعد سن 1986 میں دیدار صاحب کو شاہ فیصل کا ایوارڈ ملتا ہے۔ شاہ فیصل کنگ فیصل ایوارڈ اسلامک دنیا کا سب سے اونچا ایوارڈ ہے۔ سن 1986 میں شیخ دیدات کو شاہ فیصل ایوارڈ ملتا ہے، اور اس کے بعد شیخ دیدات کی جو شہرت ہے وہ دنیا میں اور پھیلتی ہے۔ کیا ان نے جمی سواگیٹ کا مقابلہ کیا اور اسے شکست دیا۔ اگر آپ دیکھیں گے ولما روڈولف اور شیخ دیدات کی مثال، شیخ دیدات کا اگر آپ گول سیٹنگ دیکھیں گے، اسلامک تھا کہ نہیں؟ بے شک اسلامک تھا۔ نمبر 2 کیا اسپیسیفک تھا؟ بالکل اسپیسیفک۔ میری زندگی کا مقصد ہے یہ جو کرسچن مشنریز ہے جو ہمارے مسلمان کو پریشان کر رہے، انہیں منہ توڑ جواب دینا چاہیے۔ اسپیسیفک تھا، لیکریٹو، فائدے مند تھا۔ دنیا میں شاید فائدہ ملے نہ ملے، آخرت میں تو انشاءاللہ جنت ملیں گی، لیکن اگر آپ کی نیت آخرت ہے تو اللہ دنیا میں بھی آپ کو دیتا ہے۔ دیدات کو شاہ فیصل ایوارڈ ملا، چھٹی پاس اور شاہ فیصل ایوارڈ، وہ نوبل پرائز ہے دنیا، اسلامک دنیا کا نوبل پرائز ہے۔ آخرت میں بھی فائدہ، دنیا میں بھی فائدہ۔ اپروپریٹ، بالکل اپروپریٹ تھا۔ میجریبل تھا۔ ہاں بھائی، مجھے تو جا کے مناظرہ کرنے گیا 1 to 1 نے، سٹیج پہ جا کے میں بھی ٹارگٹ ان کو آئیں گا کہ جو تھی کیپ ٹاؤن میں، ڈربن میں، ساؤتھ افریقہ میں، ان کے پادری سے مناظرہ کرو۔ اللہ نے انہیں دنیا کے سب سے بڑے کرسچن ٹیلی ایوانجلسٹ سے مناظرہ کرا دیا۔ میجریبل، سب سے بہترین کو شکست دی۔ انٹینشن کیا تھی؟ شیخ دیدات کی نیت کیا تھی؟ اللہ کی رضامندی۔ اگر وہ اللہ کے خلاف جو تہمت ہے اس کا جواب دیتے، قرآن کے خلاف جو لوگ قرآن کی توہین کرتے اس کا جواب دیتے، ان کی نیت تو صاف تھی، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں، اور ان کے خلاف جو الزامات ہیں ان کا جواب دیں، خصوصاً عیسائی لوگ کے ساتھ۔ واز ہی کنسسٹنٹ؟ کیا وہ کنسسٹنٹ ہے؟ بے شک۔ شروع کیے اور لگاتار 40 سال کے بعد اللہ نے انہیں وہ چوٹی پہ پہنچایا۔ اگر آپ کمپیئر کریں گے ولما روڈولف اور شیخ احمد دیدات، شیخ احمد دیدات کا معیار تو کچھ اور ہے۔ آج کی دنیا میں ہر آدمی کا کوئی سینٹر ہے۔ سینٹر مطلب وہ کوئی نقطے کے اوپر ان کا ایک انسان، ہر انسان اس کا کوئی نہ کوئی
सेंटर है, मतलब वो कोई ना कोई पॉइंट के वो घूमते रहता है। आज की तारीख में लोग अपनी जिंदगी जितना पैसा कमाते हैं उस तरीके से अपनी जिंदगी को वो चलाते हैं। आज की तारीख में अक्सर 90% बोलो 95% बोलो, इंसान जितना पैसा कमाते उस तरीके से वो कपड़े पहनेंगे, उस तरीके से उनकी गाड़ी होगी, उस तरीके से उनका घर होगा। हाँ के नहीं? हाँ के नहीं? माशाअल्लाह। अक्सर चाहे पाकिस्तान में हो, हिंदुस्तान में, अमेरिका में हो, जितना पैसा कमाएंगे उस तरीके से उनकी जिंदगी बदलेंगे। चंद आपको 2-1% मिलना मुश्किल है जो अपनी जिंदगी अपनी कमाई के हिसाब से नहीं बिताते हैं। हालांकि होना चाहिए, आपकी जिंदगी बिताने का एक आपकी कमाई से लेना देना क्या है? आप अपनी जिंदगी बताओ जैसा बिताना चाहते हैं, कमाई से लेना देना क्या है? तो क्योंकि आपकी जिंदगी कमाई पे है, तो अक्सर इंसानों का पूरा सेंट्रल पॉइंट है कमाई। मैं कितना कमाऊंगा उस तरीके से मैं पढ़ाई करूंगा, उस तरीके से ग्रेजुएशन करूंगा, उस तरीके से धंधा करूंगा। ज्यादा पैसे तो गाड़ी अच्छी लूंगा। पूरा उनका मार दारो मदार कमाई पे है। आप देखना चाहते हैं आदमी अमीर है कहने, उनका रहना सहना देख लो, आपको पता चल जाएंगे। कम लोग हैं जो देखने के बाद भी आपको पता नहीं चलेगा उनकी कमाई कितनी है। अभी हम डिस्कस करेंगे सेंटर के बारे में। कुछ लोगों का सेंटर होता है सेल्फ, खुद, सेल्फ सेंटर्ड मतलब उनका पूरा सेंटर मैं। वो सेल्फ सेंटर्ड आदमी खाली अपनी अच्छाई चाहता है, वो उसको कोई फिक्र नहीं पड़ता बाजू लोग क्या कर रहे हैं, चाहे भूखे मर रहे नहीं मर रहे, मैं तो मेरे बारे में सिर्फ चाहता हूं मेरा अच्छा हो, बाकी लोग गए भाड़ में। इसे कहते सेल्फ सेंटर्ड। कुछ लोग हैं जो फैमिली सेंटर्ड है, मेरी जिंदगी का मकसद है कि मेरी फैमिली को खुश रखूं। कुछ लोग होते वालिद सेंटर्ड, अपने बाप को खुश रखना, सही या गलत नहीं, बाप को मतलब मैं मेरे वालिद को खुश रखूंगा। कुछ लोग का सेंटर्ड है माँ, वालदा, मैं तो मेरी वालदा की बात मानूंगा, उनको खुश रखूंगा, मेरी जिंदगी का मकसद है वालदा को खुश रखना। और फिर हदीस पेश करेंगे, अरे कुरान में लिखा है, हदीस में लिखा है, माँ बाप की बात मानो। तो मैंने कब कहा नहीं, और बाप सही कहता है गलत कहता है, मैं तो बात मानूंगा, ये इस्लाम नहीं है। कुरान की आयत है सूरा नंबर 31, सूरा लुकमान आयत नंबर 14। ए इंसानों, वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक करो, अपने वालिद और वालदा के साथ हुस्ने सलूक करो। और आपकी माँ ने जो आपको पेट के अंदर 9 महीने रखा और उसके बाद 2 साल जो विनिंग की, नेक्स्ट वर्स कहते हैं, लेकिन सूरह लुकमान सूरा नंबर 31 आयत नंबर 15, लेकिन अगर आपके वालिदैन आपको अल्लाह के खिलाफ कोई और की इबादत करने के लिए कहे तो उनकी बात मत मानो, फिर भी उनके साथ हुस्ने सलूक करो। सबसे नंबर 1 पे आते अल्लाह, फिर अल्लाह के रसूल, उसके बाद वालिदैन, कोई प्रॉब्लम नहीं। इतना मत वालिद को चाहो कि वालदा को चाहो कि अल्लाह के रसूल के खिलाफ बात करे, आप उनकी बात मानो। मेरे वालिद ये कहते, मेरे वालिद वो कहते, मैं वालिद इंतकाल हो जाता फिर भी वालिद के गुण गाते रहते। मैं बुरी बात नहीं, वालिद की इज्जत करो, मैंने कहता हूं मत करो, इज्जत दो, लेकिन अल्लाह और अल्लाह के रसूल से ज्यादा नहीं। इसे कहते पेरेंट सेंटर्ड, वालिदैन उनके लिए जिंदगी में टॉप। कुछ होते बच्चे सेंटर्ड, मैं तो मेरे बेटे को अमेरिका भेजूंगा, उनका पूरा मकसद बेटे को अमेरिका भेजना। किधर भेजना? किधर भेजना?
जहन्नम भेजना। मैं अक्सर दौरा करता हूँ गल्फ कंट्री का, मैं गल्फ कंट्री का दौरा करता हूँ और छः ममालिक में, तो नाम नहीं लूँगा, 6 के 6 ममालिक में करता हूँ। और अक्सर, और वहाँ भी गल्फ कंट्री में तो माशाल्लाह पाकिस्तान हिंदुस्तानी तो है, लेकिन जो अरब है, अरबों भी मुझे चाहते हैं। जब चाहते हैं तो जब बड़े बड़े माशाल्लाह तुज्जार अंग्रेजी माशाल्लाह उनके एकदम, हमें जब माय सन ही स्टडीइंग इन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, माय सन स्टडीइंग इन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, मेरा बेटा हार्वर्ड से फारिग है, माशाल्लाह, मेरा बेटा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से फारिग है। मैं उनको कहता हूं मेरा बेटा फारिग, वो जामिअतुल इमाम रियाद से फारिग है, आपके शहर में। हिंदुस्तान में पैदा हुआ, बंबई में पैदा हुआ, बचपन से अरबी जबान सिखाई, अमेरिका नहीं भेजा, डॉक्टर ने बनाया, आपके मुल्क रियाद में भेजा, जो मेरे नजदीक की सबसे बेहतरीन इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, जामिअतुल इमाम मोहम्मद बिन सऊद यूनिवर्सिटी। मैं एक सवाल पूछता हूँ, शेख, उनको शेख बोलते, शेख के बहुत मानिए, बुजुर्ग आदमी, नॉलेजेबल, लेकिन कुछ मुल्कों में शेख मतलब ताजिर को भी शेख बोलते रिस्पेक्ट के लिए। मैं बोला शेख, अल्लाह के रसूल की हदीस है कि एक इंसान जब मर जाता है उसके दफनाने के बाद 3 चीज सिर्फ सवाब जारिया है। एक जो इल्म उसने फैलाया, एक जो पैसे उसने खर्चा किया, और तीसरा नेक औलाद उनके लिए दुआ करे। तो मैं पूछता हूँ, आपका बेटा बड़ा डॉक्टर है अमेरिका से, आपका बेटा मैनेजमेंट एक्सपर्ट है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपके मरने के बाद आपका बेटा अगर ऑक्सफोर्ड से जाके दुआ करे या जामिअतुल इमाम से दुआ करे, किसमें आपको ज्यादा सवाब मिलेंगी? उनका मुंडी नीचे हो जाती है। तो जाकिर से बहस करना अच्छी बात है। मेरे बेटे ने बचपन से स्कूल से, हमारी स्कूल में 2 जबानों में तालीम हासिल की, अंग्रेजी और अरबी। जब ए लेवल पास किया यूके यूनिवर्सिटी की, मेरे दोनों बेटियां, मेरे बेटे फ्रॉम 3 साल की उम्र से अरबी और इंग्लिश जबान में पढ़ाई की। बट ए लेवल पास करने के बाद ग्रेजुएशन मेरे बेटे ने सिर्फ अरबी में किया, अंग्रेजी में नहीं। मास्टर्स किया अरबिक में, अंग्रेजी में नहीं, क्योंकि मुझे अरबी जबान पे महारत नहीं है। मैं जानता हूं मेरी कमजोरी, मैं चाहता हूं कि मेरे बेटे को मैं मेरे से अच्छा बनाऊं। अच्छा बनाने के लिए तालीम काफी नहीं, नंबर 1 अल्लाह की मदद। तो तालीमात के सिलसिले में, फैसिलिटी के सिलसिले में मेरे से कम लाख गुना ज्यादा फैसिलिटी दिया मैंने, लाख गुना बेशक। लेकिन जब तक अल्लाह की आई मदद है, लेकिन जब तक जितनी मदद मुझे आए उतनी नहीं आएंगी, तो मैं कहता हूं कि अल्लाह पे भरोसा करो, अल्लाह पे ईमान लाओ, अल्लाह पे तकवा करो। आप यूनिवर्सिटी आपको माहिर नहीं बनाएंगे, वो तो डिग्री है बस लोग को दिखाने के लिए। शेख दीदात के पास कोई डिग्री नहीं थी, लेकिन अल्लाह की रजामंदी के लिए अगर आप कोई पेशा चुनते हैं, तो मैंने मेरी मेडिकल पेशा, मेरे वालिद डॉक्टर थे, मेरे भाई डॉक्टर थे, माशाअल्लाह मेरी पूरी खानदान ने बोला आपको छोड़ देने का, छोड़ दीजिए। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह फुसिलत में, सूरा नंबर 41 आयत नंबर 33 में, वमन अहसन कौलन मिम्मन दुआ इलल्लाहि व अमिल सालिहान क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। कौन शख्स सबसे बेहतर है? वो शख्स जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता है, अच्छे अमाल करता है और कहता है कि मैं मुस्लिम हूं। क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, कहता है कि मैं मुस्लिम हूं।